करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि मालकां दा दरबार है। जिस तरह कांटियां दरबार, अंब दरबार, डंगोली दरबार, इसी तरह ये धालीवाल भी मालकां दा दरबार है। इसलिए अज दरबार च निशान साहब की चढ़ाई हुई है। सो सब तो पहला तो तुहानूं सारिआं जीवां नूं निशान साहब की चढ़ाई दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। क्योंकि एक भी गल कहना चाहांगे कि अज तो छोटे जे हाल च बैठे हैं, यानी छोटी जी जगह च बैठे हैं, पर एक दिन वो आना बाहर पंडाल लाना पिया करना सुन इन्नी गिनती संगत है। क्योंकि प्रभ दयाल ने जिन्होंने थोड़ी ड्यूटी दी हुई है, असी उसने बेनती की कि मालक हुण हर महीने आओ सत्संग करो, तो मालक ने चाहे तो हुण जल्दी वो भी टाइम आया ना जो हर महीने इस दरबार से सत्संग होया करना। क्योंकि अज खुशी का दिन है, इसलिए तुहानूं कुछ खुशखबरियां सुना रहे हैं। क्योंकि खुशी की गल तो यही होंगी है, जिदा कई बार दसी था बुल्ले शाह नूं किसी ने पूछा कि सब तो बड़ी खुशी कदों होंदी है। बुल्ले शाह ने कहा दुनिया का तो मैनूं पता नहीं, पर जे साडी आशकां की गल करनी है तो फिर आशकां नूं खुशी कदों होंदी है। वो कहते असल खुशी होंदी उदों आशकां नूं जदों मुरशद दा दीदार हुंदा, क्योंकि उदों रब सच्चे नाल तार जुड़दी जदों मुरशद नाल प्यार हुंदा। कहते हैं कि रब नाल भी तारां उदों ही जुड़दियां जदों विच मुरशद सतगुर होवे। क्योंकि सतगुर के जरिए ही, मुरशद के जरिए ही तो इंसान परमात्मा प्रभु दी रहमतां तक पहुँचता है। इसलिए एक आशिक वास्ते तो सब तो बड़ी खुशी होंदी है, उदों होंदी है जदों उन्होंने अपने सतगुर का दर्शन दीदार हो जाए। कोई कहे ना तेरी लॉटरी निकल आई है, वो कहते भाई ये तो दुनिया का धन है, जदों जान जानी है तो इत्थे रह जाना है, यदी खुशी की मनानी। खुशी मनाइए तो प्रेम धन की, जिद्दां कहते ना प्रेम रतन धन पायो। क्योंकि मीरा बाई अपनी वाणी च दसदी है कि मैं सब तो कीमती धन नूं प्राप्त किया है। क्योंकि मीरा एक राणी सी, पर जदों उसके पति ने उन्होंने कहा कि जे तू अपने गुरु नूं नहीं छड्डना तो फिर ये मैं धन दौलत ये राज सब कुछ ते तो लै लेना है और तेनों गलियां दी दासी बना देना है। क्योंकि जिद्दां कि धमकी दी जाती है ना, बंदा कहता मेरी पत्नी जे मेरा कहना ना मन्ने तो घर भी लै लेना, तेतों जमीन जायदाद भी लै लेनी है, तेरे गहने हार श्रृंगार भी लै लेने, तेनों ना रोना तो छड्ड देना धक्के खाण नूं। इदां दीयां धमकियां दित्तियां गईयां मीरा बाई नूं। क्योंकि मीरा ने श्री गुरु रविदास जी नूं अपना सतगुरु बनाया सी। हुण एक राजपुतानी ने जदों वो राणी ने श्री गुरु रविदास जी नूं गुरु धारणा की तो किदां दीयां धमकियां दित्तियां गईयां कि सब कुछ लैके तेनों दर दर दी भिखारन बना देना है, गलियां धक्के खाएंगी। तो मीरा मुस्कुराई, वो कहती संभालो अपने धन नूं, संभालो अपने राज नूं, संभालो अपनियां जगीरां नूं। ये सोने चांदी नूं मैं की करना, ये हीरे जवरात नूं मैं की करना, क्योंकि सब तो बड़ा धन तो मैं पा लिया। वो कहते किहड़ा धन पाया? उस वेले उन्होंने कहा प्रेम रतन धन पायो नी मैं प्रेम रतन धन पायो, कि मैं तो सतगुर दे प्रेम का धन पा लिया। और सब तो कीमती धन यही है, क्योंकि ये वो धन है जिन्हों कोई चोरी नहीं कर सकता। बंदा सोना ला के लै जाएगा, चांदी ला के लै जाएगा, हीरे जवरात लुट के लै जाएगा, तिजोरियां च पिया धन भी चोर आते चोरी करके लै जाते हैं। पर यह जो सतगुर के प्रेम का धन है, उसकी कृपा का धन है, इनू कोई खो सकता? कोई जवाब दे। हुण तुहाडे अंदर प्रेम होवे तां तुहाडे प्रेम नूं कोई खो सकता तुहाडे तो? हाँ, तुहाडे कोल बाहरों कोई चीज़ है, कोई तुहाडे हत्थ 'च कोई चीज़ है, वो तो खो के कोई ले जा सकता है। पर जे तुहाडे अंदर वो प्यार है, वो विश्वास है अपने मालिक ते, सतगुर ते, तो फिर उन्होंने कोई नहीं खो सकता, उन्होंने कोई नहीं कढ़ सकता तुहाडे चों। इसलिए प्रेम रतन धन पायो री मैं प्रेम रतन धन पायो, क्योंकि सब तो कीमती धन यह है। और जिन्हें इस धन नूं पा लिया ना, उन्होंने फिर दुनिया ते कमी कोई नहीं रहिंदी। जिद्दां मौलाना रूमी एक बहुत बड़े फकीर होए, उन्होंने एक गल कही है कि खुदा को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया, खुदा को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया, और खुदा को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। एडे बड़े फकीर होए मौलाना रूम, बोलो समझते हो? कोई छोटे मोटे फकीर नहीं सी। मौलाना रूमी बहुत बड़े फकीर, जिन्होंने कई ऐसिया रूहानी किताबां लिखियां जिहदे च अंदरली यात्रा बारे दस्या है, अंदर बारे दस्या है। और सब तो मशहूर किताब उन्होंने मसनबी,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਸੂਫੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, खुदा को पाकर कभी किसी ने, कह दो हुण, कभी किसी ने कुछ नहीं खोया। कि जे तुहानू वो प्रभु मिल गया, परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, वो वाहिगुरू अल्लाह मिल गया ना, तो समझ लो तुहानू सब कुछ मिल गया। क्योंकि जिन्हों दाता मिल गया फिर दाता तो पिछे पिछे आप ही दौड़ियां फिरदियां है। तो जे असी अपने दाता नू गुआ लईए, और प्रभु नू गुआ लईए, तो फिर वो कहते हैं खुदा को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और खुदा को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। कि जे तू रब नू ही गुआ लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਉਹ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਬਹੁ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਏਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਏਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਬਹੁ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਕਟ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਬਹੁ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੋਰ 10,000 ਫਰੈਂਡ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10,000 ਦੌੜ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ कि परेशान मत हो कि मेरे रास्ते में लाखों मुसीबतें हैं। परेशान ना हो ये सोचकर कि मेरे रास्ते में लाखों मुसीबतें हैं। ओ विश्वास रख कि मुझे संभालने वाला एक मालिक काफी है। कहते ये गल तो परेशान ना हो कि हाय मेरे रास्ते च बड़ियां परेशानियां है, बड़ियां तकलीफां है, बड़े दुख है, आ मैं रास्ते जा रहा तो पता नहीं किन्ने दुख, किन्नियां परेशानियां, किन्नियां मुसीबतां रास्ते च होणियां होण, जिन्नियां मर्जी, भावां पूरा रास्ता ही मुसीबतां ना भरिया होवे, भावां पूरा रास्ता ही परेशानियां ना भरिया होवे, वो कोई परवाह नहीं। क्योंकि जे एक मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू संभालन वाला, जे एक मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरी हिफाजत रक्षा करने वाला, तो रास्ते दीयां सारियां मुसीबतां मिल के भी मेरा कुछ कह दिओ बिगाड़ ही नहीं सकदियां। क्योंकि जिसकी रक्षा तू करे सो उबरे करतार। कहते है करतार जिहदी रक्षा तू करे उही तरदा है, उही उभरदा है, नहीं तो सारे डुब जाते हैं, सारे डुब जाते हैं। जिसकी रक्षा तू करे सो उबरे करतार, और जो तू छोड़े हाथ तो फिर कौन उबारनहार। कि जे तू ही छड़ देवे तो कोई उबार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। उबारन का मतलब है कौन बचाएगा डुबदे नूं। मैं तो रुड़िया जा रहा हाँ, तो जे तू हाथ छड़ दिता ये कौन बचाएगा। क्योंकि जिहड़ा आप डुब रहा उन्हें दूसरे नूं की बचाना है। अगर देखा जाए ना अज हर बंदा परेशानियां दी नदी विच, दुखां दी नदी च, डर और चिंता दी नदी च डुब रहा है। बोलो डुब रहा कि नहीं। हुण डुबना पानी च नहीं हुंदा, कोई अपनी चिंता च डुब जाता है कि हाय ये चिंता ने मैनूं मार देना है। क्योंकि पानी भी मारदा डुबो के, तो चिंता भी बंदे नूं मार दिंदी है। कोई डर दी नदी च डुब के मर जाता कि बैठा बैठा डरी जाता है। तां ही तां कहावत भी है जो डर गया समझो कि जिहड़ा डरदा है वह मरदा है। हुण कोई डरदी नदी च डुब डुब के मरी जाता है, कोई चिंता दी नदी च डुब डुब के मरी जाता है, कोई परेशानियां दी नदी डुब डुब के मरी जाता है कि हाय किते आ ना हो जाए, इदां ना हो जाए। यानी इंसान कितने प्रकार दी नदियां च डुब रहा है। तो जिहड़ा आप डुब रहा है, हुण एक डरदा दूजे नूं बहादुर की बनाएगा। जवाब दिओ सानूं। जिहड़ा आप ही डर रहा होवे वो दूजे नूं बहादुर बना सकदा है। हुण जिहड़ा आप डर रहा होवे दूजे नूं बहादुर नहीं बना सकदा। हाँ जे उहदे अंदर माड़ी मोटी बहादुरी होवे तो वह भी खत्म कर देगा डरा डरा के उन्होंने। तां तां कहंदे ना एक बच्चा ना भी डरदा होवे ना, वो चार डरपोक बच्चों को बह जाए उन्होंने गल्लां सुन सुन के उहदे अंदर भी डर पैदा हो जाएगा। तुसीं कदी करके देखना, अज शाम नूं घर च बैठे हो ना तुसीं, बच्चा आराम नाल खेड रहा है, अचानक तुसीं चीख मार के जाओ, बच्चे डैडी की हो गया, की हो गया पुत, इदां बच्चा भी डर, मैं नहीं जाना। चंगा भला बच्चा सी और तुसीं अपने डर नाल ओनू भी बोलो समझदे हो कि नहीं। तो जे मुसीबत होवे, बच्चा डरे छिपकली तो, बच्चा डरे बिल्ली तो, बच्चा डरे कुत्ते तो तुसीं कहो चल बेटा मैं देखदा किहड़ी छिपकली है, ओ चल इहनां तो नहीं डरीदा। एक दिन असीं बैठे सी, जरा ध्यान देने वाली गल है। एक दिन असीं बैठे सी, कोल पौधे सी, कुर्सी ते बाहर असीं बैठे हैं, तो उत्थे ना पौधे एक मकड़ी सी, रूहानी आई, छोटी जी हुंदी सी, हुण 8 साल दी, उस वेले 5 साल दी होनी, 5-6 साल दी, 3-4 साल पहलां दी गल है। कि आई मकड़ी देख के, एड्डी मोटी मकड़ी, वो डरन लग गई, कहंदी जय जी मकड़ी मकड़ी, स्पाइडर स्पाइडर, वो स्पाइडर कह रही सी, स्पाइडर स्पाइडर। देखो पता डरी दा नहीं हुंदा। असीं गए और उहनूं ना हाथ ते चक लिया, उहनूं इदां यानी उंगली कीती, वो साढ़े हाथ आके तुरन लग गई। कहा लै ये स्पाइडर है ना, कुछ नहीं कहता, तो तुम ही कर। जो उन्हें देखा उन्हें भी हाथ किया, फिर इदा लै घूमन लग पई, कहती हैं ये तो वेरी ब्यूटीफुल, ये तो बड़ा सोहना है। हुण जरा सोचो की होया।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਦੰਦੀ ਨਾ ਵੜਦੇ ਵੇ ਤੇਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਾਈਡਰ ਕਦੀ ਦੰਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਰਾ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਪਾਈਡਰ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਈਏ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ। ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਲਾਈਨ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਨੇ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ। ਸੰਗਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ? ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਏਦਾਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੇਗਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਤੁਰਦੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਪਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਹੋਈਏ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਗਲਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੁਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਮੁਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਬੜੇ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸ ਲਵਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਹੱਸੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਣਗੇ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੱਸ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬਣੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਪੈਦਾ हुए जग हंसा हम रोए, ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਉਹ ਹੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 95 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ 95 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 5% ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ 95 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ 5 ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਤੋਂ 15, 15 ਤੋਂ 20 ਕਮੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹ ਬੈਲਗਾੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸੀਖ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸੀਖ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰੀਤ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਡਰ ਚਿੰਤਾ में ਗਈ ਉਮਰ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਖਾਮਾ ਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਾ ਦਬਾਵੇ ਫਿਰ ਹਿਲਣੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਟਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਉਠਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਕੀਰ ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਬ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਹੱਸਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸੀ ਨਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਫੜਿਆ, ਫੇਰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇਰੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ। ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਦਾਰੂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਿਗਰਟ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੀ ਲਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, 72 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਚਾਹੇ ਝੜਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਤਰੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਈਏ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਲ ਹੈ ਅਸੀਂ, इसलिए कई बार कही था कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में क्यों रोना। जी आप हम हंस सकते हैं, हंस सकते हो नहीं? हूँ फिर हंसते क्यों नहीं? हंस लो थोड़ा जिहा, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਸ ਲਈਏ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਆਹੀ ਹੈ ਹੱਸੀ, ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। देखो आई कि नहीं?
ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਰੋਆਓ ਯਾਰ, ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਰੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਸੱਸ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੱਭੇ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਸੱਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਆ ਸੀਖ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਗਏ ਸੀ, ਮਕਾਣੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਆ ਜਾਓ, ਰੋਂਦੇ ਆਓਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਭਾਈ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸੈਡ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ ਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚੋਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इसलिए फिर कहांगे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में फिर रोना क्यों है। जे जिंदगी उस मालिक ने दी है तो फिर कहांगे कबीर साहब कहते कहे कबीर सतसंग आ सीख आनंद की, कहते सतसंग च आ के आनंद नाल जीण दी कला सिख, जीवन च किद्दां खुशियां दे रंग भरे जाण वो तरीका सिख। क्योंकि दुख दर्द डर चिंता में गई उम्र तेरी, कि दुख विच दर्दां विच रोंदियां डर विच चिंता करदियां करदियां तेरी उम्र इन्नी बीत गई, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ कि हालात चाहे जैसे मर्जी हो, सिचुएशन चाहे जैसे मर्जी होवे, तुहाडे चेहरे ते सदा इसलिए करो फैसला जिदा फकीरां ने कहा भाई तुसीं चपेड़ा मारनियां तुहाडा काम है, बोलो समझदे हो कि नहीं। पर मैं फैसला किया खुश रहण दा, और तुहाडीआं चपेड़ां दे डरना, तुहाडी चपेड़ां दे दर्द ना मैं अपने फैसले, अज तुसीं भी फैसला ले लो मैं खुश रहना है। घर जाके जे कोई कहे ना ओए इदां हो गया जिदा फकीर कहते हो गया तुहाडा, मार लिया चपेड़ा होर, हुण मैं हस लवां क्योंकि तुहाडा काम है चपेड़ा मारना, तुसीं करो, मेरा काम है हसना, तो मैं हसना है। हुण तुसीं फैसला कर लो मैं खुश रहना है। कोई कुछ बोले तो वो हो गया, बोल लिया तू या होर भी कुछ बोलना कट ला पड़ास। हुण तेरी गल सुन के मैं दुखी नहीं होना,
ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੋਲ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੱਤਝੜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਝੜ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਈ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਡਾਲੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਗਰੰਟੀ, ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਲੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ, ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि रब को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया और रब को पाकर कभी किसी ने कुछ भी नहीं खोया। एक बार वो मिल गया तो फिर कभी इंसान नू फिक्र करने की लोड़ ही नहीं पैंदी कि कोई मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई मैनू घाटा हो जाएगा, क्योंकि जिथे वो खड़ा होवे उत्थे कोई घाटे पै नहीं दिंदा वो, क्योंकि पता है घाटियां नू वाधे च बदलने वाला ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੱਤਝੜ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਝੜ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ कि रुत कभी एक सी नहीं रहती, रुत कभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छांव होती है। धुप छां तां जीवन च चलदी रहंदी है। इस करके रुत कभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छांव होती है, और जिंदगी सफल उसकी है साहिब जिसकी रब पे निगाह होती है। ये जिंदगी सफल ओदी हुंदी है जिहदी नजर अपने रब ते है। ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧੇ ਉੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਮੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਰ ਆਏਗੀ, ਪੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਆਣਗੇ। ਇसी तरह ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मजा भी आया, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हस के दिखाओ। चलो मालिक तुहानू इदां ही खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर रखण। और जे वाकई अपने जीवन 'ਚ खुशी चाहते हो ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹੁੰਚੋ ਮਾलिक ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ, ऐसा खुशियां का रंग भर देवांगे, रोना ही भुल जाओगे, चिंता करनी भुल जाओगे। समझ लो, आने वाला हर पल खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होएगा, कोई कमी कभी रहेगी नहीं, क्योंकि वह जिहड़ा हो गया उन्होंने कमी कोई रहिंदी नहीं है। इसलिए आओ दिलों विश्वास नाल अपने मालिक दे हो जाइए और अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं सफल बनाइए। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ मालिक ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਓ। ਸਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਿਕ। ਜੈ
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।